मैं पढ़ रही थी, पिछों आके उन्हें मैंने हक किया। मैं एकदम उठ के खड़ी हो गई तो उन्हें पिस्टल मेरे कमर 'ਚ रखती, कहता जे तू चिल्लाया या कुछ शोर मचाने की कोशिश की तो तेन मार देना। मेरी आत्मा है वो तो किसी गलत शरीर 'ਚ पैदा हो गई। आई वॉज इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। 7 साल की उम्र 'ਚ मैं अपनी माँ को कहा सी, माँ मैनूं लगता कि मैं लड़की हाँ। चिमटा गर्म किया तो मेरे शरीर के उपर मारना शुरू किया। मैं फिर सरेंडर और ऑलमोस्ट सरेंडर कर लिया भी तुसी जिद्दां कह रहे हो मैं करांगी, लेकिन मैनूं छड़ दो। 94 विच मैं अगेन लॉ विच एडमिशन लीती, LLB फर्स्ट समैसटर पंजाब यूनिवर्सिटी इवनिंग सैशन विच। जो मेरा एडमिशन हुआ रात को 9 बजे मैनू 10-12 मुंडिया ने कमरे 'ਚ बंद करके अब्यूज़ किया। हज़ारों कमेंट्स मैं पढ़ती, मैं देखती इन्हों कोई भी चंगा नहीं कहता, बिल्कुल सब गालां कढ़दी, माँ भैन सारी एक करके उन्होंने मैनू बड़ा शर्म आंदा है। मैं ट्रेन 'ਚ सी, मेरे नाल 3-4 ट्रांसजेंडर मेरी भैणां नाल सीगियां ते मैनू फोन आया। फोन में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सानू 3rd जेंडर रिकोगनाइज़ किया। जो ये वर्ड सुनिया तो मैं बहुत जोर दी चिल्ला के उछल के खुशी नाल मैं वेलकम यस, मैं हुण असी सानू पहचान मिल गई। हमने ख्वाबों में खुदा बनकर भी देखा, आपकी बाहों में वो 2 आलम नहीं थे। हमने तो हिजड़ा बन के भी देख लिया, औरत बन के भी देख लिया, मर्द बन के भी देख लिया, सब बन के देख लिया, आखिर में हिजड़ा ही हो गए ना हम लोग। अधिकारां दी लड़ाई लंबी है। ये युद्ध उदों तक चलता रहेगा जब तक मेरे साह रहणगे। इस तरह उसियां ने जिस शख्सियत दे नाल अज तुहाडी मुलाकात करवाउणी है। कहंदे ने हार ना मनना अपने आप दे विच जित दा सबूत हुंदा है। अज जिस शख्स दे नाल तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं वो उन्हां औरतां दे हालातां नूं दर्शाउंदा है जिन्हां नूं उदों तक चुप रहना पैंदा है जद तक वो अपने अधिकारां दे नाल मुलाकात नहीं कर लेंदे। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो माई पंजाबी टीवी दे नाल। मैं हां चरणप्रीत कौर। प्रोग्राम सलामे जिंदगी दे विच तुहाडा एक बार मुड़ तो स्वागत है। असीं इस प्रोग्राम दे विच अक्सर तुहाडी उन्हां लोकां दे नाल मुलाकात करवाउने आ जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच संघर्ष विढ़िया हुंदा है या फिर अपनी जिंदगी दे संघर्ष तो कोई सफलता हासिल कीती हुंदी है। अज जिस शख्सियत दे नाल तुहानूं मिलवाउण जा रहे हां, तुसीं उन्हां नूं पहिलां भी कई बार सोशल मीडिया दे उत्ते देखिया होना, जो कि अक्सर ही अपने समाज के अपने भाईचारे के लोगों के अधिकारों की गल करते हैं। स्वागत कर लेने धनंजय का। धनंजय, माई पंजाबी टीवी ते थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप माई पंजाबी टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय, मैं थानू धनंजय चौहान कहा या धनंजय मंगलामुखी? कुछ भी बोलो, मंगलामुखी वैसे तो किन्नरां नूं ही कहंदे हैं जी। सो धनंजय चौहान मेरा नाम है जी। धनंजय चौहान की गल करिए तो ये कित्थों ने और परिवार दे विच कौन कौन है और धनंजय चौहान किस तरह बनया? बेसिकली मेरा जन्म उत्तराखंड विच होया सीगा 1970 च ते जन्म तो बाद ही तुरंत असी चंडीगढ़ आ गए सी। मेरे फादर की जॉब लग गई सी। सो पंजाब यूनिवर्सिटी च अजे सारी जिंदगी हुण समझ लो कि मैं चंडीगढ़ च ही हैगी हाँ। ते सिर्फ मेरा जन्म उत्तराखंड विच होया और उस तो बाद मेरी स्टडी स्कूलिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी सारा कुछ चंडीगढ़ विच ही होया। सो नाम मेरा धनंजय इस करके भी मैंने पसंद है क्योंकि मैं चेंज इस करके नहीं किया कि कई लोग सोचते हैं शायद मैं ट्रांस वुमन है तो फीमेल वाला नाम या ट्रांस मेल कोई होंदा तो वो मेल वाला। पहली गल तो मेरा नाम शुरू तो ही काफ़ी मैं एक्टिविज़म शुरू तो ही रही हाँ जी। तो मेरा नाम इसी करके फेमस हो गया सीगा और मैं चेंज नहीं किया। दूसरी गल धनंजय जिहड़ा नाम है वो ना तो मेल दा ना फीमेल दा है। इहदा मतलब जिहड़ा इंसान अपने लक्ष्य दे उत्ते फोकस करके रखता है ना, जिस तरह भगवान कृष्ण श्रीमद गीता भगवत गीता विच कहंदे ने कि हे धनंजय अर्जुन नूं। सो अर्जुन का नाम धनंजय नहीं सीगा, उहदा सिर्फ एक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ कि अर्जुन जिहड़ा है वो अपने
ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਮੇਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਧਨੰਜੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੋ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ, ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਧਨੰਜੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, PhD ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਬਣਵਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਨੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਧਨੰਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਧਨੰਜੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨੇ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਕਦਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚਿल्लाते हुए ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਦਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਭਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਖੋਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ?
5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਮੇਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦਾ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕਸ ਔਰ ਜੈਂਡਰ, ਬਟ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਔਰ ਸੈਕਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਸੁਲਝੀ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਜੈਂਡਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੰਨਣਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮੇਟ ਲਿਆ, ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੁੜੈਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਫੂਕ ਨਾਲ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਣੀ ਜਮਾਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁੜੈਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਮਟਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। तो मैं काफ़ी रोई, अपने माता ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿन ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰੈਂਡਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੜੈਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸੱਦੁਦ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ,
ਸੋ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। 70 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, 80 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ, 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਅਸ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਲੂੰਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ। 16 ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਜੀ। ਬਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿল্ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1972-73 'ਚ ਜਦੋਂ 1972 'ਚ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਸ ਵਗੈਰਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਕ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਫਰੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਈ ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਗੰਜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਭੋਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਾਦਾਨ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ। ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਤਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਂਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵਲਨਰੇਬਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨਗੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬੁਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਲ ਹੋ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸ ਮੇਲ, ਟਰਾਂਸ ਫੀਮੇਲ, ਟਰਾਂਸ ਮੇਲ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਾ ਸੀਗੇ, ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਆਤਮਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ महसूस करता उन्हें तो पता ही है ना, जिस तन लागे वो तन जाने। मुझे तो नहीं पता ना आप क्या महसूस करते हैं।
मैं तो खुद को बारे में जान सकती हूँ कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। मेरे अंदर मेरी जड़ी रूह है, मेरी आत्मा है, वो तो किसी गलत शरीर च पैदा हो गई। आई वॉज इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। मेरा जड़ा जेंडर सीगा खुद दा वो बिल्कुल सही सीगा, लेकिन आई वॉज इन रॉन्ग वर्ल्ड जिथे दुनिया नू समझ ही नहीं, दुनिया नू तो हजे भी नहीं समझ सी। यूनिवर्सिटीज़ इन्नी अवेयरनेस कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस विच अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत है? सारा समाज पढ़ा लिखा है ना, फिर क्यों ज़रूरत है? बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एम्पैथी। साड़ी एजुकेशन उस जगह नहीं पहुंच पा रही है। असी दुनिया नू जड़ी एजुकेशन दे रहे दैट इज मटेरियलिस्टिक। असी पैसा कमाना सिखा रहे हैं, तुसी फलाने इंजीनियर बनना तो उस तो बाद की होना, पैसा ही कमाना है। डॉक्टर बनना उस तो बाद की होना, पैसा ही कमाना। लेकिन अच्छा इंसान बनना वो कौन सिखाता? कोई भी नहीं सिखाता। साड़ी एजुकेशन है ही नहीं इस तरह की। असी सारा कुछ भी जो सीख रहे हो दैट इज़ ओनली MBA कर रहे हैं। MBA क्यों करते हैं? दुनिया नू मूर्ख बनाने वास्ते, है ना, अपनी मार्केटिंग करने वास्ते, किस तरह किस नू मूर्ख बनाना है। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ो, पैसा भी ज़रूरी, बट जड़ी एजुकेशन है दैट शुड बी एम्पैथेटिकल। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਗੀ। 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀਗੇ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ, ਬॉय गर्ल। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ, ਉਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ 2-2 ਦਿਖਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੋਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਲਚਰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਗਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਗਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਤਰੀਕੇ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਹੈਲੋ, ਲੋਕ ਛੇੜਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਵੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਮੂਛ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਬੜੀ
ਪੇਨਫੁਲ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲੋਜ਼ਟ ਸੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਲਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ 5000 6000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬੁਲੀ ਹਰੈਸਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ 5000 4000 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਪੀਪਲ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੀ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कहते ना कि करोड़ों लाखों तारों भरी रात से एक चंद्रमा की रात भली होती। बेशक मेरे पास ज़्यादा फॉलोअर्स ना भी हों, बट मेरे जितने फॉलोअर्स मेरी रिस्पैक्ट करते हैं। तो जड़ी ये सारी चीज़ां मुहिम चला रहे लोग अपनी, फिर बाद च कहते साढ़े में बुलिंग हो रही है, साढ़े हरैसमेंट हो रही है। लोग तो करनगे ही, क्योंकि तुसी इदां दे समाज 'च बैठे जिथे लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾੜੀ ਮੂਛ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਰੱਖੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਵੂਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਵੂਮਨ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੁਪਰ ਵੂਮਨ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵੂਮਨਹੁੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 3 ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲੀ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਗਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਤਕਰਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ, ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 12 1 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, 43 ਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੈਂਕ ਗੋਡ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਓ। ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਲ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ? ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ, ਹਰੈਸਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ,
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੁਲੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਧਨੰਜੇ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਨਵਰਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸੌਫਟ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗਾ मर्द बनो, मतलब मर्दों जैसे बात करो, उठो बैठो, एक औरत की तरह रहोगे तो सब लोग तुम्हें बोली करेंगे, तुम्हें लोग नाम भी रखेंगे तुम्हारे को। ये सब शब्द हमारे बाकी बच्चे भी तो हैं ना आसपास के, तुम्हारे साथ बच्चे हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता है, तुम्हारे को क्यों बोल रहा है? क्योंकि तू अपने आप में कुड़ी प्रेजेंट कर रहे हो। लोगों को क्यों दसण की जरूरत है? चुपचाप अंदर जो है सो है। बच्चे माँ बाप को पता होंगे, माँ के तो पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं ना। माँ बाप को बचपन तो पता होंगे भी साडा बच्चा किवें दा हैगा। सो वो कोशिश करते हैं दबाण दी। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਔਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ट्रैक सूट पा लिया, निक्कर पा ली, कुछ भी पा लिया, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक औरत के कपड़े कोई मर्द पा लेगा तो उन्होंने फिर लोग कितना कुछ कहणगे, छक्का ही जड़ा एक तो दिमाग खराब हो गया तो औरतों के कपड़े हैं। सो इट मीनस दिस इज़ इन्फीरियर, इन्हों कोई पाना ही नहीं चाहता है। ये सिर्फ औरत वास्ते हैं। लेकिन जो औरत मर्द वाले कपड़े पाते तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है ना। सो ये भी साडा बड़ा समाज दे विच वैसे तो देखा जाए जो असी पुरातन समय च जाते तो भगवान हुण भी तुसी मंदिर जाओगे ना, भगवान कृष्ण नूं जदों तुसी बड़े ध्यान नाल देखोगे बहुत सजाया हुंदा एक औरत की तरह, बिल्कुल है ना। जे असी उसी तरह नेल पॉलिश, एक मर्द होकर भी नेल पॉलिश या अखां 'च कज्जल पा लिए, लिपस्टिक लगा लिए, कन्नां 'च बालियां पा लिए, मुद्रा पा लियां, पूरा जिस तरह कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने किया है उसी तरह असी कर लिए तो लोगों के तो जान निकल जाएगी। बट हर एक इंसान को ये भी समझना चाहिए कि साढ़े अंदर जड़ी है ना वो औरत ही है। हर एक इंसान के अंदर आत्मा रूपी औरत है और जो हमारी आत्मा है वो स्त्री रूप में है। हम अपनी आत्मा को पुरुष रूप में नहीं मानते, हम उस आत्मा को स्त्री भाव में ही संबोधित करते हैं। मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है, तड़प रही है, मर गई है, उसको ये नहीं बोलता मेरा आत्मा भूखा है ना। इसलिए जो इंसान का स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है जो कुदरत ने उसको दिया वो औरत वाला है। इसलिए जब वो सजाता है ना किसी मूर्ति को तो वो औरत जैसे सजाता है, क्योंकि इसके अंदर उसमें औरत है। लेकिन फिर हम वो मुखौटा उतार के समाज में मर्द बन जाते हैं।
आप बाबा बुल्ले शाह कहते नहीं मैं रुसिया यार मनाना भावें मैनू कंजरी बनना पवे, है ना। अमीर खुसरो साहब कहते बहुत कठिन है डगर पनघट की, है ना। छाप तिलक सब छीनो मुँह से नैना मिला के, बली बली जाऊं मैं अपने पिया के। पिया कौन उनका? निजामुद्दीन, है ना। शाह हुसैन माधोलाल। तो ये जिहड़ी फकीरी वाली लाइन है तो असी जन्म तो फकीर है ना, असी पैदा ही फकीर हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा जो इंसान नर और नारी के भेद से ऊपर उठ जाता है वो महात्मा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। सो साडा तो रूप ही परमात्मा ने, दिन होता है रात होती है तो संध्या भी होती है। परमात्मा ने सानू संध्या बनाया है, ना दिन है ना रात है ना। असी सांझ दी वेला है जिदे दोनों रंग मिलते हैं, मर्द और औरत के। सो ये तो जो ये रूप है ना, इसको पाने के लिए भगवान ने कितने जतन किए होंगे। हर इंसान तड़पता होगा। जो हमें बुली करते हैं, हरासमेंट करते हैं, वो सोचते हैं शायद हम ऐसा क्यों नहीं है। वो तो कर नहीं सकते। पीपल से यू आर डिफरेंट, आई से यू आर सेम। आई एम डिफरेंट बट डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज यूनिक, है ना। प्रकृति च तो डाइवर्सिटी है। ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੀ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੈਟੀਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਨੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ। 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਕੋਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਢੀਠ ਬਣ ਗਏ, है ना। बदतमीज़ हो जाते हैं कि किस्मत कितना रुलाएगी, है ना। कोई बात नहीं, जितना रुला सकते रुलाया, है ना। 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा, है ना। सो हम लोग तो अब डरने वाले नहीं, किसी से भी कुछ भी हो जाए। जब तक आंसू थे तब तक थे, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। जिसने एक्सेप्ट करना करो, नहीं करना ना करो। आई डोंट बॉदर एनीवन। हमने तो अपनी ज़िंदगी अपने मेहनत करके खाना है ना। हमें किसी के साथ भी मैंने तो भीख नहीं मांगनी ना अपनी। स्कूल में था जब तक 9th-10th में आके मैं डिप्रेशन में चले गई, जेंडर डिस्फोरिया हो गया मुझे। मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की सोची, लेकिन चलो नहीं कर पाई। मुझे आज इस मुकाम पे आना था, इसलिए नहीं मरे हम लोग। हमने ख्वाबों में खुदा बनकर भी देखा, आपकी बाहों में वो 2 आलम नहीं थे। हमने तो हिजड़ा बन के भी देख लिया, औरत बन के भी देख लिया, मर्द बन के भी देख लिया, सब बन के देख लिया। आखिर में हिजड़ा ही हो गए ना हम लोग, है ना। वो फिर हमने तो सब कुछ करके देख लिया, पर आपके जो संसार में वो एक्सेप्टेंस नहीं थी। सो हम लोग हिजड़ा हो गए। हिजड़ा मतलब हिजर करके ना, हिजर मतलब की होंदा विछड़ना, विछोड़ा। एक शहर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ। मैं तो शहर भी नहीं ਛੱਡਿਆ अपना, मैं तो ਢੀਠ बन के पत्थर जरा खड़ी रही। सो +1 +2 जे आके फिर मैं आगे पढ़ती रही। डिप्रेशन तो निकलने की पूरी कोशिश करती। हालांकि चलो मेरी माता ने मेरे बहुत साथ दिता, ऐसा हजे भी साथ ही दे रही बेचारी। चलो नाल नहीं रहती, बट एटलीस्ट शी सपोर्ट मी ना कि चलो कोई ना, अपनी ज़िंदगी तो स्ट्रगल करी जा, स्ट्रगल। सो फिर ग्रेजुएशन की, मेरे मार्क्स ठीक होने लगे, शुरू हो गए। क्योंकि 9th-10th मेरे मार्क्स बहुत घट गए सी। पहले मैं 8th तक मैं फर्स्ट डिवीजन तक रही, फिर 9th-10th से आके मैं डिप्रेशन चली गई। +1 +2 जो निकली सी, फिर मैं हौली हौली कि मेरे मार्क्स ठीक होंदे गए। यूनिवर्सिटी आके मेरा अच्छा मेरा प्रदर्शन रहा। सो आई वॉज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन 1993, है ना। मैं BA ऑनर्स की,
ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ सोवियत संघ ही टूट गया, है ना। तो सोवियत संघ, मैं सोचा मैं मॉस्को चली जाऊंगी इंडिया छੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ सोवियत संघ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, 15 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਉਸਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ। 93 'ਚ ਮੇਰਾ MA ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੀ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ, ਕਾਫੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 94 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, LLB ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਵਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ 10-12 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਮਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ रही कि स्ट्रगल करो जी। जिंदगी से बहुत तूफान आते हैं, तूफान जो है ना, जिंदगी में शांति कभी नहीं मिलती जी। हम सोचते हैं ना जिंदगी में शांति मिले, कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, इसी को जीवन बोलते हैं, और हम सोचते हैं शांति आए तो शांति का नाम मौत है जी। धनंजय, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। 2002 ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ समाज में सताए हुए लोग, जॉब भी कर रहे थे, कोई कुछ ना कुछ अपना रोजी रोटी वास्ते कर रहे थे, कोई भीख मांग रहे थे। ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੈਕਟਰ 17। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾ, ਸੈਕਟਰ 17। ਤੇ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਨੀਲਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨੀਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਚਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ
ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਸ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਸੈਕਟਰ 9 ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 35 ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿল্ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰ 'ਚ ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਿल्लाया ਜਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ 2-3 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਧਨੰਜੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਸਟਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਪੀਜੀ। ਉੱਥੇ 20 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, 20 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਰਸ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਸਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਈਸ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਬੱਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਸੀਗੀ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਟ ਪਟਾਂਗ ਸਵਾਲ।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਕੂਲਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ 4-5 ਜਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੀਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮੁੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੂਮ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੇਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਗਲਪੰਤੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਸਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਸ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੁਲੀ, ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਰੂਮ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰੋਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਤ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੋਲਕੈਨੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਟਿਆ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, 1 2 4 6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, 10 15 20 ਅਸੀਂ 50 50 100 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 2009 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 2012 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ PIL ਬਣਾਈ, ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ PIL ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਡ में सबसे पहले ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਰਭ ਉਤਸਵ ਹੈ 2013 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਏਲੀਅਨਸ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ such kind of activity should not allowed in educational institution. So but ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਐਂਡ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋਈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਆਈ, ਸੋ ਮਾਨਯ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3-4 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਿੱਲਾ ਕੇ, ਉਛਲ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਬਦਲਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਰਵਾਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਪੈਥੇਟਿਕਲ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ
15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਵਰਲਡ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਧਨंजय इज नथिंग, मतलब मैं धनंजय अपने आप 'ਚ कुछ नहीं है। धनंजय ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। आई एम प्रोडक्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। आई एम प्राउड टू बी अ स्टूडेंट। मैनू गर्व ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 93 94 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਯਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 3rd ਜੈਂਡਰ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧਨंजय ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਧਨंजय ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਚ ਖੜਾ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਫੀਮੇਲਸ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੀਮੇਲਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਹਿਊਮਨ ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਔਰ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਟੈਪ, ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਸਟਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਸਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੌਸਟਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। नो bully, no harassment। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ such kind of activity should not allowed in educational institution, 2017 'ਚ ਉसी ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਬੈਨਰ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਰਗਲ, ਇਹ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? 2018 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪਸਥਲੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਸੇਫਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੀ ਬਚ ਗਈ। ਟਰੈਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਮ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ। ਮੇਰੇ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फ़ोन आ गया एम्बेसी तो कि धनन जी आप आ रहे हो ना इसमें, जस्टिन ट्रूडो आ रहे हैं, तो क्योंकि हमने तो फाइनल करने हैं सारे लिए और ये प्रोटोकॉल है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्रोटोकॉल तो होएगा ही, बहुत सिलेक्टेड लोग होंगे, मैं किसी ਨੂੰ ਨਾਲ ले जा नहीं सकती। मैं अपने सोचा सी कि चलो हिजड़े तो वैसे ही अंदर बढ़ जाते हैं, मैं अपने ਨਾਲ ले के गई सी। उन्होंने उसनों भी जान नहीं दिता, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਚ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਡਿਨਰ ਵਾਸਤੇ ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ BBC ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਨਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਏ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਯੂ ਆਰ ਧਨੰਜੇ, ਆਈ ਗॉट ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਾਦਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਮ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲਗਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਸ, ਇਟਲੀ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਸੋ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਨਪੁੰਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਇਲਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਔਰ ਇਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵ ਸਾਰੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਕਹਿਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 1-2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮੌਜ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਗੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਟ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਲਟਾ ਇਹਦਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2021 ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਬੋਡੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਟਵੀਨ ਆਫ 2 legs, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਫ 2 ears। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਕਿ ਆਤਮਾ 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 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੰख्य ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋਲ ਨੈਵਰ ਡਾਈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਲ ਨੈਵਰ ਡਾਈ ਮਤਲਬ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ 80-90 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬੋਡੀ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੂਲ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਸ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ 2021 ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ PGI 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ माँ का ख्याल रखना और अपनी ज़िंदगी जी लो जैसा जीना, बट अपनी माँ का ख्याल रखना। मैंने कहा भाई अब तो सारी ज़िंदगी निकल गई मेरी, है ना। मैं 55 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ
ਮੇਰੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟਕਟਕੀ ਨਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜਾਨ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ मतलब ये भी नहीं कह सकते क्यों मेरे सामने खड़ा है, मेरी नज़रों से दूर हो जा, है ना। इसको कहो मेरे घर में ना आए, मेरी नज़रों के सामने ना आए, छट्टा है जड़ा, ये है वो है ना, अब बोलो मेरे को, है ना। तो वो चीज़ें बड़ा मुश्किल कर देती हैं सब चीज़ें। तो फिर मैं खड़ी रही वहाँ पर, कोस अपने आप को भी मैं सोचती, पर माँ पितृ ऋण जो है ना, माता पिता का ऋण, तो अब मुझे नहीं पता वो मैं दोषी हूँ नहीं हूँ दोषी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मेरा दोष क्या था? मैं तो चाहती थी कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूँ, और मैं अभी भी मैं अपनी माँ को बोलती मेरे पास आ जाओ, है ना। तो मैं अपनी ड्यूटी जड़ी है ना, कर्म, जो मेरा जो धर्म है, धर्म का मतलब ड्यूटी है, जो मेरा धर्म है वो तो मैं निभाना चाहती हूँ, निभाती भी रहती हूँ जब तक मेरी जान है। फिर मैं जब उनके अंतिम संस्कार था, मैं कुर्ता पजामा पहना, क्योंकि उसमें तो ये बेटा उन्होंने पैदा किया था, है ना, उनको लगता था मेरा बेटा है, तो बेटे के जैसे ही बनना था। बेशक हमारे शरीर में क्या है क्या नहीं वो तो अलग बात है। बाल तो मेरे लंबे ही थे, वो मैंने काटे नहीं, मैंने ऐसी जूड़ा बना के रखा, और कैप, सर्दियों की बात तो मैंने कैप पहनी थी। मैंने उनको अग्नि दी, तो तब है मतलब इतना ज़्यादा दुख होता था कि वो उसको मेरा मन मतलब बहुत ज़्यादा उस समय इन सब चीज़ों को याद करते हैं कि जिस बाप ने मुझे मतलब जिंदगी भर। ठीक है। धनंजय ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਨੰਜੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਉਦੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ? नहीं, उस टाइम तक तो जो इंसान के अंदर मैच्योरिटी, मैं फिर काम भी किए ना काफ़ी, मतलब मैं कोई ये तो नहीं कि मैं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟੀ ਹੋ। ਕੋਤੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਤੀ ਫੈਮਿਨਾਈਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਨਾਈਨ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ नहीं भी हुई है ना, तो वो फेमिनाइन है, तो कोती हो गई, मूर्त हो गई, है ना। तो वो शब्द बोले जाते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम कोती हो, मैंने कहा हाँ मैं कोती हूँ, क्योंकि वो चीज़ है ना, क्योंकि पता तो होता ही अपने आप को कि मैं क्या हूँ ना। तो जब इंसान ये बोलता है तो इंसान एकदम से क्योंकि दुनिया ने तो हमें ये नहीं कहा कि तुम औरत हो, है ना। लेकिन हिजड़ा समाज ने तो पूछा मुझे, क्योंकि अपने लोगों को तो अपने लोग ही पहचान सकते हैं, है ना। दूसरा कोई आपको तो बहुत सारे, मैं आपके समाज में आऊँगी तो लोग क्या बोलेंगे मुझे, कहेंगे छक्का है, ये है वो है, ये नकली तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है, वैसा नहीं। आजकल बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग भी हैं जो नकली भी बन के घूम रहे हैं, लेकिन जो असल में मुझे क्या नकली और असली से कोई लेना। मैं तो समाज में जाके कोई भीख तो किसी से मांग नहीं रही हूँ। मैंने जेंडर करेक्शन सर्जरी 2021 में कराई, तो उसके बाद मैं उसका फ़ायदा तो नहीं उठा रही ना, कि जाके मैं सड़कों पे खड़े होकर तालियां बजा रही हूँ या कहीं। वो काम तो मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में कर चुकी थी पहले, है ना। जब तक मेरा करेक्शन सर्जरी नहीं हुई थी तब तक तो मैं कर चुकी थी सारा। अब तो मुझे चाहिए था मेरा शरीर, मेरा जेंडर और सेक्स जो मैच करना चाहिए, जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी। और लोगों का भी था ये, तो लोगों को बहुत सारी क्वेश्चन होते थे कि तुम तो अभी वो हो, तुम तो ये हो। मैं कहा भैया मैं औरत हूँ, ये तो समझो मुझे, मैं औरत हूँ। तुम्हें क्या लगता है
कि सारे चीजें ब्रेन यहाँ थोड़ी है लेग्स के अंदर। जो संदेश आएंगे तो ब्रेन से आते हैं ना, कि मैं औरत हूँ, मेरा किसके तरफ, मैं कोई गलत कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, सब यहीं से मैसेज आते हैं। मेरा हाथ ऊपर को जा रहा, मेरा हाथ नीचे को जा रहा, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज, मैं एक एक शब्द भी बोल रही हूँ वो मेरे को, मेरे ब्रेन अपने आप मैसेज कर रहा है। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ उसके बाद मुझे पता लग रहा है मैं कोई गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने कोई अच्छा बोला, क्योंकि ब्रेन जो है सुप्रीम है, इसको ब्रह्म कहा गया, ब्रह्मांड यही हमारा है ना। तो ये जब डिसाइड करता ना, क्या हेलमेट हम सारे शरीर में तो नहीं पहनते ना, हेलमेट क्यों पहनते हैं सिर्फ सिर पे, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा जो सुप्रीम जो है, जो जहाँ से कंट्रोल हो रहा है वो है, उसको बचाना है। हमारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तब भी हम जिंदा रहेंगे। किडनी भी में से भी दो किडनी में से एक किडनी खराब हो जाए तब भी जिंदा रहते हैं, दोनों खराब तो कुछ दिन तक जिंदा रहेंगे। और हमारे अगर लिंग में अगर कोई किसी का ट्यूमर है या कैंसर हो गया, उसका लिंग निकाल दिया डॉक्टर ने, तो वो हिजड़ा थोड़ी हो जाएगा, है ना। वो कोई जाके भीख थोड़ी मैं तो हिजड़ा हो गया जी। कोई भी इंसान, अब देखो आप पीजीआई में या हॉस्पिटल में किसी का अगर ट्यूमर है टेस्टिस में या पीनस में कैंसर हो गया तो उसको निकाल देते हैं, तो वो ताली मार के थोड़ी बोलता कि मैं हिजड़ा बन गया हूँ। वो आदमी रहेगा, या किसी ओवरी में यूट्रस में कहीं कैंसर हो जाए तो रिमूव करते हैं, तो वो हिजड़ी थोड़ी बन जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਜੜੇ ट्रांसजेंडर्स ने, पर सारे ट्रांसजेंडर हिंजड़े नहीं। सभी हिजड़े जो है ट्रांसजेंडर हैं, और बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते। हिजड़ा एक कल्चर है, जो मुगल काल था जब, उस समय ये कल्चर बना, और धीरे धीरे फिर ये काफ़ी मजबूत होता गया। इसमें जो भी ट्रांसजेंडर वुमन, कोतियाँ, मूरत जाती थी, कोतियाँ मूरत हम जैसे जब जिनका जेंडर करेक्शन सर्जरी नहीं होती है, या जो अपने फीमेल मानती हैं, लड़कियों की तरह उठना बैठना, वो उस कल्चर में जाती हैं। धीरे धीरे फिर उसका वहाँ पर ट्रांजिशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील होती है कि हाँ यही तो मेरा समाज है ना। तो वो चीज़ें जो हिजड़ा है ना, वो धीरे धीरे कल्चर बनता गया। उसमें जो ट्रांसजेंडर वुमेन जाती थी वो हिजड़ा हो जाते थे, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा है, सदियों से चली आ रही है। जो ये हिजड़ा कल्चर है ये तो चलो बाद में, लेकिन किन्नर तो हमारा हिजड़ा शब्द तो अरबी फारसी शब्द है, उर्दू मुखन्नस भी बोलते हैं, कोई अलग अलग शब्द हैं। हिजड़ा खुसरा भी बोलते हैं। साडे लैंदे पंजाब च ਜਿਹੜਾ है ਉੱਥੇ ख्वाजा सरा किया जाता है, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ पंजाब च खुसरा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, है ना। ਤੇ खुसरा ਤੇ खोजा या ख्वाजा सरा ਇੱਕੋ ਹੀ शब्द ने। ख्वाजा सरा ਦਾ ਹੀ ख और सरा ਨੂੰ शॉर्ट करके खोजा या खुसरा बोलते हैं, ठीक है ना। और ख्वाजा सरा कौन सी, ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ अपने मुर्शिद ਨਾਲ। भक्ति आंदोलन हुआ, भक्ति आंदोलन 10वीं 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 9वीं 10वीं जब भी शुरू हुआ तो उसमें भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूं और ये प्रकृति स्त्री है। तो प्रकृति में तो हम सब आते हैं, आप भी मैं भी, हम सब स्त्रियां हैं, हम सब सखियां हैं। पुरुष कौन है, वो सिर्फ परमात्मा है। और हम क्यों सब बोल रहे हैं कि हम सब स्त्रियां हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम शरीर को नहीं बोल रहे हैं, हम आत्मा को बोल रहे हैं। आत्मा स्त्री है और परमात्मा पुरुष है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी तो जीव आत्मा लिखा गया ना जी, तो वो भी स्त्री हैं। जब हम उस आत्मा से परमात्मा का ध्यान करते हैं तभी परमात्मा प्रकट होते हैं, तब वो हमारी जो हमने अरदास की वो कबूल करते हैं। अदरवाइज शरीर से अब जो मर्जी कान हमारे उधर जा रहे हैं, आंखें उधर उधर जा रही हैं, लेकिन जब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होगा ना, है ना। तो अमीर खुसरो ने तो सब बहुत सुंदर कवालियां लिखी हैं कि रंग दे मोरी पगड़िया, तो इतने कुछ उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इतना आप। तो भक्ति आंदोलन भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं केवल पुरुष हूँ और स्त्री है, जो प्रकृति स्त्री है। तो इसी तरह वृंदावन में कोई पुरुष नहीं जाता था, वहां पर तो सभी सखियां जाती थी, सभी सखी भाव में जाते थे ना। महादेव भी, शिव जी ने कहा कि मुझे भी महारास में शामिल होना, राधा रानी और कृष्ण महारास कर रही हैं, तो उसमें असंख्य कोटि देवी देवता महारास में शामिल हुए औरतें बन के।
तो शिव ने कहा मुझे भी जाना, तो पार्वती ने कहा आप तो पुरुष हो। तो अर्धनारेश्वर रूप में एक औरत बन के वो महारास में शामिल हो गई। जब महारास में शामिल हो तो चक्कर काटते काटते जब कृष्ण के सामने आए तो कृष्ण ने पहचान लिया कि महादेव आप। तो उनका मंदिर भी वहाँ पर वृंदावन में है, गोपीनाथ का मंदिर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में हमारे हर जगह है। हम खामखा ही ये जेंडर के लिए लड़ रहे हैं, सब चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं। भगवान बद्रीनाथ की जब पूजा होती है तो साथ में लक्ष्मी जी का मंदिर है, तो लक्ष्मी जी को जब स्नान करवाया जाता है, उनके वस्त्रों को चेंज करते, तो वहाँ पर औरतें तो चलो नहीं जाती, तो पंडे हैं वो भी कैसे जाते हैं, मर्द बन के थोड़ी जाते हैं, वो तो साड़ियाँ पहनते हैं। जो ब्राह्मण हैं उनके, वो साड़ी पहन के तब लक्ष्मी के मंदिर में जाते हैं और उनको स्नान करवाते हैं, उनके वस्त्रों को एक औरत के कैसे वस्त्र उतार दोगे आप? मैं सभी को बोल रहा हूँ, आप सब समाज में जो लोग जो देवी के उपासक हैं वो मर्द बन के कैसे देवी के कपड़े उतार सकते हैं? उनको तो पहले किन्नर बनना होगा, एक औरत बनना होगा, तब जाके उनको उनके वस्त्रों को उनके चेंज करना, उनको स्नान करवाना। एक औरत ही तो औरत का स्नान करवाएगी, मर्द बन के थोड़ी आप करोगे, ये तो गलत है। सो ये जो चीजें हैं ये सम्मान है। ये नहीं कह रहे कि भगवान है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये तो मूर्ति पूजा, मूर्ति को क्या पता। ये सम्मान है, सूचक है एक औरत का, औरत के प्रति, है ना। पुलिस में जाते तो औरत ही तो खड़ी होती सामने साथ में। एक औरत का केस है तो दूसरी पुलिस ऑफिसर भी औरत होनी चाहिए, है ना। वहां मर्द क्यों नहीं होता? इसी तरह जब मंदिर में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक औरत बन के ही हमें जाना होता है। सो ये हमारी परंपराएं रही हैं। ये ख्वाजा सराय के उसमें ट्रांसजेंडर मेल नहीं जाते। ट्रांसजेंडर मेल इसलिए नहीं जाते क्योंकि जो ट्रांसजेंडर मेल हैं वो पैट्रियार्की में, मर्द सत्ता में मर्द के बराबर आके बैठ जाते हैं। तो ਇਹ ਧਨੰਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਧਨੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਖੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ DAV ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੁਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਮੀ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਾ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਰਗਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਣਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਸਟ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹਜੇ ਕਸਟਮਰ ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਓਪਟਿਮਿਸਟਿਕ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਲੋਕ ਆਣ, 20 ਲੋਕ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਨੰਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿਲਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ। ਧਨੰਜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।